نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میں سب سے پہلے جناب بختیار صاحب جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اور ان کی والد محترم جناب ریحان صاحب اور ہماری یوتھ ونگ کے صدر آصف، تمام یونٹ کی صدور صاحبان، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کے مہمان خصوصی ہماری حد عزیز شخصیت امیدوار برائے چیئرمین جناب حاجی محمد اللہ خان صاحب اور امیدوار برائے وائس چیئرمین حضرت مولانا مفتی محمد عامر صاحب، جناب بشیر بنیری صاحب، متین شاہ صاحب، بشیر احمد صاحب اور تمام دوست، سب کا نام تو مجھے نہیں آتا۔ میں سب سے پہلی مبارکباد تو اس بات کی دیتا ہوں، پروگرام یوتھ کا ہے، ہمارے بزرگ آگے بڑھ گئے ہیں، اس بات کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی جیت کی نشانی ہے، جہاں یہ سفید داڑھی والے آ جائیں اللہ رب العزت کی رحمت وہاں برستا ہے، اور یہی کامیابی کی نشانی ہے۔ دوستو، بزرگوں کی آمد یہ آپ کو خبر دے رہی ہے کہ 23 تاریخ دور نہیں، انشاءاللہ تعالی 24 تاریخ کی جو سورج ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے انشاءاللہ۔ یہاں بات چل رہی تھی محب اللہ صاحب نے کیا کیا، اس علاقے کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے وہ محب اللہ خان نے تو کیا ہے، تم نے کیا کیا؟ اگر کہیں سیوریج کے نظام بنایا ہے تو محب اللہ خان نے بنایا ہے، روڈ بنا ہے تو محب اللہ خان صاحب نے بنایا ہے۔ یہ جو میں گیا تھا جمیل صاحب کی طرف، یہ جو کتنا بڑا یہ نالا جو بن کے جا رہا ہے، یہ تو سندھ حکومت کا کام ہے، کام تو محب اللہ خان نے کیا۔ تو کس منہ سے یہ پیشرم کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اور اس کے علاوہ صرف یہاں نہیں، پوری یوسی 42 تھی، اتنا بڑا علاقہ ہے یہ، یہاں کے ووٹ سے ایک MP بن سکتا ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے۔ وہ ہماری طرف بھی کام کیا انہوں نے، وہ پرانا پاڑا جہاں وہ افضل وغیرہ رہتے ہیں وہاں بھی انہوں نے کام کیا، ہر جگہ کام کیا۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کیا کیا، ارے بابا تمہاری تو حکومت ہے، پوری سندھ کی حکومت ہوتے ہوئے تم نے کیا کیا؟ یہ بات الگ ہے، جو تم کر رہے تھے وہ محب اللہ خان نہیں کر سکتا، نہ اس کی ٹیم کر سکتی۔ وہ کیا؟ منشیات تم بیچتے ہو، پانی تم بیچتے ہو، جو فنڈ آتا ہے تم کھا جاتے ہو۔ تو محب اللہ خان کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا، پھر کہتے بہت کچھ کیا۔ ذرا بات کو سمجھیں، اور شخصیت کے اعتبار سے جتنے بھی لوگ چیئرمین وائس چیئرمین کے امیدوار ہیں، اللہ رب العزت نے آپ سب کو عقل سلیم عطا کیا ہے، سوچنے کی طاقت ہے، سمجھنے کی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں محب اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، شخصیت کے اعتبار سے پورے UC 5 کے اندر بلکہ UC 6 میں بھی کوئی ایک بندہ ایسا چیئرمین کو امیدوار بتا دے جو محب اللہ خان کے بال کی برابر کی بتا دے، بتا دیں ہم کل سے نہیں آئیں گے اگر ان سے کوئی بہتر امیدوار ہے۔ بھائی کوئی ڈیفالٹر ہے، کوئی منشیات فروش ہے، کوئی ترقیاتی نام پر، ترقیاتی کام کے نام پر فنڈ لا کے کھا چکے ہیں، اور ان کے پینلوں میں جو کونسلر حضرات کھڑے ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی تو آپ دیکھیں۔ اور ہمارے کونسلر ماشاءاللہ متین شاہ جاگ ہے، یہ پانی بیچتا ہے، وہاں تو مولوی پانی بیچ رہا ہے اور امیدوار ہے۔ اللہ معاف کرے، وہ تو مفتی احمد صاحب کلاس لیں گے، میں نہیں لے سکتا، عالم ہے نا، اس وجہ سے وہ لیں گے انشاءاللہ اپنے خطاب میں۔ اس لیے میری گزارش ہے، فرق ہے لوگوں کے۔ اس کے علاوہ ادب اور اخلاق کا پیکر، انسان دوست شخصیت، ہر دکھ سکھ میں پہنچنے والا آدمی، کوئی بیمار ہو یہ پہنچ جاتا ہے، کہیں جنازہ ہو یہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہی تو چیز ہے، ہمیں محب اللہ خان صاحب کیا چاہیے؟ آٹا اور چاول کی بوریاں تھوڑی چاہیے، الحمدللہ
सब मेहनत करके खा रहे हैं, दुख सुख सबका है और इंशाल्लाह अल्लाह खिला रहा है। गुजारिश ये है मेरे बुजुर्गों, आपका एक का आना 100 के बराबर है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं 100 वोट ये दिलाएंगे आपको, ये हमारा तजुर्बा है। जिस महफिल में, जिस प्रोग्राम में, जिस उम्मीदवार के साथ बुजुर्ग हो वहाँ वोट की कोई कमी नहीं। और जिस उम्मीदवार के साथ नौजवान हो, ये तो फौजी है पार्टी के फौजी है ये। जिस तरफ जाएंगे वो मुल्ला साहब हमेशा शेर कहते हैं, जहाँ से गुजरेंगे रास्ता खुद निकलेगा। इंशाल्लाह यही लोग रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह। हम साथ हैं इंशाल्लाह। तबीयत थोड़ी सी नासाज है, आवाज से आपको समझ आ रही होगी, वरना बड़ी लंबी चौड़ी बात करता। कहने का मकसद ये है कि इधर उधर की बातों में न जाए। बहुत से लोग मैदान में हैं, आए हैं, चेयरमैन बनना चाहते हैं, तजुर्बा कोई नहीं। आपके पास तो तजुर्बाकार शख्सियत बैठे हैं, 5 साल गुजार चुके हैं। आज चेयरमैनशिप में जीत जाए, दूसरे दिन बैठ के काम शुरू। उनको तो सीखने में भी 1-2 साल चाहिए भाई, टाइम जाया करने का वक्त नहीं। और जो सबसे बड़ा काम है जो मुहिबुल्लाह खान साहब लेके चल रहे हैं, ये जो हमारी जगह है, सिंध हुकूमत और पिछली हुकूमत मिल करके ये तोड़ना चाहती थी। भाइयों बड़े दुख तकलीफ से हमने ये बनाया है। किसी के पास बंगला है, किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास क्वार्टर है, लेकिन खून पसीने से बनाया है, मट्टी को भरा है, दुख तकलीफ करके ये दीवारें लगाई है, घर बनाया है, बच्चों के साथ सुकून से सो रहे हैं। तुम्हें यही इलाका नजर आया कि बच्चा कॉलोनी को तोड़ दो और इनको कहीं दूर भगाओ। इंशाअल्लाह सबसे पहला काम मुहिबुल्लाह खान साहब ने इसी काम को आगे बढ़ाया है। सलमान खान साहब से बात हुई मेरी मौजूदगी में, शहबाज शरीफ साहब तक ये काम पहुंच गया। ये इलाका टूटेगा नहीं अगर मुहिबुल्लाह खान चेयरमैन रहा। मैं आपको बताऊं, किसी चोर उचक्के को लाओगे, 2 नंबर आदमी को लाओगे, अपने घर से भी लाओ। मैं आपसे कहता हूँ, और सिर्फ यहाँ नहीं, आप सबको बताओ मोहल्ले में जाके, हमें अपने घर को बचाना है, अपने बच्चों की छत को बचाना है। दिगर इलाकों में जिस तरीके से नलकों में पानी आ रहा है, लोग पी रहे हैं, हमें भी पीना है, हमें भी नल के पानी चाहिए। ये खरीदने के लिए ये नहीं लाते, खरीदने और बेचने के लिए ये नहीं लाते। ये घरों में पानी देंगे, 500,000 रुपया महीना लेंगे। मुहिबुल्लाह खान से उनको खतरा है, अगर ये शख्स आ गया तो घर घर पानी पहुंचेगा, हमारा धंधा कब। ये है मसला। दूसरी बात, मुनशियात को बंद करने के लिए टीम बनी है, किसी की जरूरत नहीं है। मुहिबुल्लाह खान और उनकी यूथ की टीम काफी है, पूरे इलाके से मुनशियात का खात्मा यही करेंगे। किसी और की जरूरत नहीं। ये नाकाम हो गई ये लोग। जो लोग किसी को रहबर नहीं मानते, पहला मीटिंग में मुफ्ती साहब ने कहा किसी को इमाम तो बनाओ। हम नमाज भी पढ़ेंगे तो इमाम साहब आ गए ना भाई, किसी को सदर तो बनाओ, किसी को अमीर बनाओ, अमीर तो बनाओ। तैयार नहीं। उनको पता है जब आमिर का चुनाव होगा तो मुहिबुल्लाह खान के लिए हाथ उठेगा, इसलिए नहीं बना रहे। ना बनाओ, मुहिबुल्लाह खान बनाया, पूरी कमाड़ी का लीडर है, हमारा भी लीडर है, सारा काम यही करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी क़यादत में इंशाअल्लाह आप सबका साथ होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब मिलकर यहाँ से निकल के अपने अपने गलियों में, अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने खानदान के अंदर इस बात को फैला दे कि वोट कहीं और नहीं, सिर्फ शेर को। अगर कामयाबी चाहते हैं, मुहिबुल्लाह खान की कामयाबी, मुस्लिम लीग नून की कामयाबी, आपकी अपनी कामयाबी है इंशाअल्लाह। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।